أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر بهم عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن
أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Maidah. Masih ayat ke-6. Ayat ke-6 belum selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat ke-6 surat Al-Maidah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas sampai separuh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menjelaskan bahwa pertama wudhu itu adalah syarat menegakkan sholat. Tanpa wudhu maka sholat seseorang tidak sah. Yang kedua menjelaskan rukun-rukun wudhu. Jika seseorang berwudhu tapi tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka wudhunya tidak dianggap wudhu. Wudhunya tidak sah. Dan jika wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Setiap rukun itu merupakan bagian dari wudhu. Makanya setiap orang mau mengerjakan sholat, dia harus mengetahui dengan pasti batasan-batasan setiap rukun wudhu. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, umpamanya batasan wajah, kemudian batasan tangan, kemudian kepala, dan batasan kaki. Lalu dia juga harus mengetahui mana bagian anggota wudhu yang harus diguyur, mana yang sah hanya sekedar diusap. Yang sah hanya sekedar diusap, hanya kepala saja. Lainnya harus diguyur. Lalu dia harus mengetahui bagaimana cara mengguyur yang benar dan cara mengusapnya. Nah, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Di samping itu kita simpulkan di antara anggota wudhu yang disebutkan di dalam ayat ini ada juga rukun yang lain yang tersurat di dalam ayat ini, yaitu niat dan tertib.
Nah, bagaimana kita mengetahui niat itu termasuk bagian dari rukun? Ini suara apa? Hah? Ah. Kita bisa mengetahui niat itu termasuk rukun dari ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri menegakkan sholat. Berarti kehendak yang ada di dalam hati seorang itu termasuk niat. Nah, terus bagaimana cara mengatur kehendak itu? Ulama kemudian menjelaskan tata cara berniat yang benar, yaitu niat itu ada di dalam hati dan bersamaan dengan awal ibadah. Awal ibadah wudhu adalah mengguyur wajah. Kemudian tercakup juga makna di dalam ayat ini, walaupun tidak disebutkan secara jelas, tertib. Nah, urut-urutan ayat ini menunjukkan wudhu itu tertib itu termasuk bagian dari rukun wudhu. Makanya kemudian ulama menyimpulkan rukun wudhu ada 6: niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib, yang terakhir tertib. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya wa in kuntum junuban fattahharu. Dari satu ayat ini kita nanti bisa memetik banyak hukum ya. Yang pertama wudhu tadi itu ya, rukun wudhu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Atau maka mandilah. Fattahharu itu bersuci. Maksudnya bersuci adalah mandi. Apa junub itu? Junub itu dijelaskan dengan hadas besar. Hadas besar itu disebut junub. Junub itu bisa berarti sesuatu yang jauh. Kenapa hadas besar itu disebut junub? Karena ketika dia dalam berhadas besar, ada yang mengatakan ketika dia dalam kondisi hadas besar, maka dia jauh dari ibadah-ibadah yang memerlukan suci dari hadas besar. Ada juga yang mengatakan orang yang dalam keadaan hadas besar itu dia harus jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat. Ada juga yang mengatakan orang yang berhadas besar itu dia jauh dari malaikat. Malaikat itu tidak dekat dengan orang yang berhadas besar. Makanya disunahkan setiap orang yang berhadas besar segera mandi. Atau kalau tidak bisa segera mandi, minimal dia membersihkan kotoran yang ada, lalu berwudu terlebih dahulu. Kecuali kalau hadas besar itu haid dan nifas, berarti kan harus menunggu suci terlebih dahulu. Itu ada dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah. Nah, hadas besar itu apa sih? Apa saja hadas besar itu? Di dalam fikih disebutkan sebab-sebab hadas besar itu, di antaranya keluar mani. Orang yang keluar mani, maka dia berada dalam kondisi hadas besar, yaitu junub ini ya. Keluar mani baik laki-laki ataupun wanita. Jadi wanita pun bisa mengeluarkan mani. Wanita juga bisa mimpi basah. Dalilnya seorang wanita datang ke Rasulullah SAW, bertanya tentang hal itu, dan Nabi mengatakan itu juga mani dan kau wajib mandi. Baik mani itu keluar dengan cara yang wajar atau dengan cara yang tidak wajar. Dengan cara yang tidak wajar bisa melakukan masturbasi atau lainnya.
Masturbasi itu sendiri hukumnya dosa. Dosa seperti yang disebutkan di dalam hadis, la'anallah man nakaha yadah. Allah melaknat orang-orang yang menikahi tangannya sendiri. Hukumnya dosa. Siapa yang melakukan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya tidak seperti dosa berzina. Dan orang yang terkena penyakit ini biasanya susah sembuh. Nah, kalau sudah terkena, karena itu menyandu, penyakit seperti itu nyandu. Jadi sebelum kena ya menjaga. Nah, yang sudah kena ya dia harus segera mengobatinya. Di antara cara mengobati penyakit itu khususnya yang menjangkiti anak-anak muda, apalagi di zaman ini. Di zaman ini media sosial itu begitu merusak. Di samping ada keuntungannya, tapi ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya mengumbar aurat, mengumbar hal-hal yang tidak pantas ditunjukkan. Yang wajar sebagai manusia ketika menyaksikan hal-hal seperti itu bangkit birahinya, kemudian kalau dia tidak ada pelampiasan yang disahkan, dihalalkan, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dari mulai melakukan yang saya sebutkan tadi sampai yang lebih kecil dari itu adalah melakukan perbuatan zina. Dan nafsu itu jika terus kita turuti, dia akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Sampai sekarang ini terjadi homoseks. Karena orang yang hidupnya memperturut hawa nafsunya, dia akan nafsu itu akan menuntut dia untuk terus menambah keinginan di atas keinginan. Kalau terus diperturut, tidak dibatasi dengan syariat, dia merasa bosan dengan hal yang dia jalani, memuaskan, tapi lama-lama dia akan bosan, namanya nafsu ya. Makan aja itu kan termasuk bagian nafsu. Kita kalau setiap hari makan gaduh-gaduh terus setiap hari, lama-lama bosan gitu. Lama-lama bosan. Harus ganti makanan ini. Hari ini apa, hari Senin apa. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa diganti, yang tidak boleh diganti. Ya contohnya pernikahan yang sah. Loh, saya merasa kebosanan ya. Wajar. Makanya kan orang itu harus mencari jalan bagaimana caranya dia mengatur, memanage syahwatnya supaya tidak menguasai dirinya. Karena kalau syahwat ini sudah menguasai diri seseorang, maka dia hidup seperti binatang. Atau yang lebih parah lagi, balhum adhal, lebih buruk dari binatang, sampai dia melakukan perbuatan yang tidak wajar tadi, sampai akhirnya menyukai sesama jenis. Dan lebih dari itu sampai binatang, bersama binatang. Manusia melakukan itu bersama binatang. Dan ini sudah ada di zaman Nabi. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Melakukan bersama binatang. Karena ini kan perbuatan seperti ini bukan terjadi sekarang, tapi terjadi sejak zaman dulu. Yang pertama melakukan praktek homoseks ini kaumnya Nabi Lut. Berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kejahatan ini bukan baru, hanya saja sekarang lebih dihiasi, lebih mudah, dan yang menyedihkan dilegalkan. Dilegalkan di beberapa tempat. Alhamdulillah di negeri kita ini masih belum, mudah-mudahan belum selama-lamanya insya Allah ya. Walaupun sudah banyak bermunculan orang-orang yang berpendapat ini sah-sah saja. Padahal itu kan kerusakan, rusak otaknya. Harus diluruskan otaknya ini, bukan diberi jalan. Kalau setiap apa yang disukai nafsu itu dituruti, diberi jalan, ya manusia ini tidak ada bedanya dengan binatang atau bahkan lebih dari itu. Makanya perbuatan homoseks ini di dalam bahasa Arab disebut liwat. Liwat itu
asalnya dari nama Lut. Nabinya Nabi Lut. Nah, perbuatan kaumnya sampai kemudian disebut dengan liwat. Katanya satu akar kata dengan kaum Lut. Disebut sodomi karena kaumnya Nabi Lut itu kaum Sadum. Makanya kemudian perbuatannya disebut sodomi, kaum Sadum. Nah, perbuatan liwat atau sodomi atau homoseks ini perbuatan yang paling menjijikkan. Zina itu sudah menjijikkan, masturbasi itu menjijikkan, yang paling menjijikkan adalah liwat ini, dan yang paling menakutkan. Dalam hadis, dalam riwayat disebutkan, Nabi menjelaskan setan itu kalau melihat, kalau dia membisikkan maksiat kepada manusia, dia akan menonton manusia itu melakukan perbuatan maksiat itu. Keberhasilannya itu kan, itu keberhasilan dia. Jadi ketika manusia itu berhasil tergelincir berbuat maksiat, setan itu akan tepuk tangan. Asik dia menyaksikan perbuatan maksiat itu. Kata Nabi, kecuali perbuatan sodomi atau homoseks. Dia menghembuskan kepada manusia sampai manusia itu melakukan perbuatan itu. Ketika manusia itu melakukan perbuatan itu, setan itu lari. Aku lepas tangan terhadap apa yang kalian lakukan. Aku cuma membisikkan saja. Karena dia takut terjadi lagi apa yang terjadi menimpa kaum Lut itu. Kaum Lut itu siksanya, buminya ini diangkat, tanahnya diangkat, satu kota ditumplek, dibalik oleh Allah SWT. Semoga Allah menjauhkan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sampaikan tadi ini kan keluarnya mani baik dengan cara yang sah atau yang tidak sah. Kemudian sebab junub yang lain adalah hubungan suami istri. Baik cara yang sah atau cara yang tidak sah. Nabi memberi definisi hubungan suami istri itu seperti masuknya pedang ke dalam tempatnya. Kalau itu belum terjadi, itu namanya belum berhubungan suami istri. Nah, jadi tidak wajib mandi, tidak wajib mandi. Dan kalau itu belum terjadi berarti orang belum disebut berzina, walaupun dia sudah melakukan perbuatan buruk. Jadi keluar mani atau hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, haid. Haid itu termasuk junub. Ada yang mengatakan, ada ulama fikih yang membagi hadas itu hadas kecil, hadas besar. Haid itu termasuk hadas besar. Ada lagi yang membagi hadas itu 3, hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Hadas kecil itu yang memerlukan wudhu. Hadas sedang itu keluar mani dan hubungan suami istri. Haid itu termasuk hadas besar. Ada yang membagi seperti itu. Tapi kan dua-duanya sama-sama wajib mandi. Jadi digolongkan saja semuanya itu hadas besar. Selesai. Kapan dia wajib mandi? Dia wajib mandi setelah dia berhenti darahnya. Setelah dia berhenti darahnya, baru dia diwajibkan mandi. Kalau belum berhenti darahnya, tidak boleh dia melakukan mandi ibadah. Wudhu tidak boleh, mandi yang berkaitan dengan ibadah juga tidak boleh. Mandi Jumat tidak boleh. Mandi Id boleh. Mandi Id boleh. Karena mandi Jumat tidak diperbolehkan karena terkait dengan sholatnya. Makanya tidak diperbolehkan. Mandi Id, walaupun wanita yang haid tetap disunahkan karena terkait dengan memuliakan harinya. Kemudian nifas.
kita sudah harusnya sudah mengetahui batasan-batasan haid dan batasan nifas. Siapa yang tidak mengetahui, hadir malam Jumat. Nah, itu pelajaran khusus fikih. Kita kan di sini cuma mempelajari tafsir ya. Kalau malam Jumat kita mengkaji fikih Safinatun Najah. Sekarang sudah sampai bab najis. Nanti setelah itu akan masuk bab haid ini. Kemudian wa in kuntum junuban, kalau kamu dalam keadaan junub ini, fattahharu. Jadi yang di atas itu hadas kecil, yang di bawah ini hadas besar. Jadi kalau kamu mau hendak melakukan sholat, wudhu. Tapi kalau kamu dalam keadaan junub, mandi setelah itu baru berwudhu. Fattahharu, mandi. Di sini tidak dijelaskan aturan-aturan dan tertibnya seperti wudhu, karena memang mandi besar itu tidak ada tertibnya seperti wudhu. Jadi mandi besar itu rukunnya hanya 2 saja. Yang pertama niat, nawait ghuslul wajib lillahi ta'ala. Selesai. Aku niat mandi wajib lillahi ta'ala. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Selesai. Loh, saya tidak pakai sampo. Nah, karena orang sini kalau bilang mandi keramas. Orang di sini kalau bilang mandi keramas. Nah, istilah keramas itu dulu orang mungkin paham, maksudnya keramas mandi besar. Nah, kemudian yang ke bawahnya ini tidak pernah belajar agama keramas. Jadi setiap dia junub, mau suci dari haid atau mau menyucikan diri dari hadas besar, dia keramas pakai sampo. Kalau tidak ada sampo dia bingung. Beli dulu sampo. Saya bilang, ada orang tanya ke saya kemarin mau mandi besar tapi tidak punya sampo, pakai sabun boleh enggak? Loh, apa hubungannya mandi besar ini dengan sampo dan sabun? Itu keramas katanya dia. Nah, dulu zamannya Rasulullah tidak ada sampo, tidak ada sabun. Mandi besarnya pakai apa? Nah, apa yang dimaksud mandi besar? Cuma niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Tertibnya disunahkan. Tertibnya kepala, mengguyur kepala dulu, rambut, kepala, semuanya sampai ke leher. Kemudian bagian depan kanan badan, sampai ke kaki. Nah, termasuk tangan bagian depan. Lalu bagian belakang kanan badan. Ini sunnah ini ya, sunnah. Kemudian bagian depan kiri badan, lalu bagian belakang kiri badan, baru kemudian mengusap seluruh badan. Ta'ahudil ma'atif dalam fikih disebut memperhatikan lekukan badan, karena ditakutkan air tidak sampai sela-sela badan, siku, telinga, baru diusap. Tadinya diguyur dulu, karena mandi kan harus diguyur. Kalau tidak diguyur tidak sah. Setelah diguyur baru disunahkan kita mengusap atau al-ma'atif, bagian lipatan badan itu harus diperhatikan, karena begitu juga rambut seluruhnya harus kena sampai ke kulitnya. Nabi bersabda, likulli sya'ratin janabah. Setiap satu helai rambut itu junub, ada junubnya yang harus terkena air. Nah, itu kalau mandi wajib. Kalau mandi jenazah bagian depan badan kanan, kemudian bagian depan badan kiri, lalu jenazahnya dibalik, bagian kanan belakang badan, bagian kiri belakang badan. Kalau jenazah seperti mandi besar, kesian nanti dibolak-balik terus jenazahnya. Nah, itu cara mandinya. Dan ketika sedang mandi tidak boleh ada najis. Kalau ada najis harus dibersihkan dulu najisnya. Nah, ini yang sering ini, jadi terpaksa saya bicara ya. Tengah-tengah mandi besar pipis, keluar kencing umpamanya.
Tidak boleh dilanjutkan dulu mandi besarnya. Sucikan dulu. Nah, terus nanti baru melanjutkan. Karena mandi besar itu tidak boleh ada najis di badan kita. Begitu juga wudhu. Nah, kalau wudhu jelas batal kalau kencingnya. Tapi kalau wudhu kemudian ada najis harus dibersihkan dulu. Baru kemudian dilanjutkan wudhunya. Wa in kuntum junuban fattahharu, maka bersucilah terlebih dahulu. Nah, orang yang dalam keadaan junub, kalau dia tidak bisa segera bersuci, disunahkan membersihkan kotorannya, kemudian berwudu. Kalau dia tidak berwudu dan tidak membersihkan kotorannya, tidur makruh hukumnya. Dimakruhkan, tidak berdosa tapi makruh. Tidur dalam keadaan junub, makruh hukumnya. Kecuali dia membersihkan kotoran dan berwudu dulu. Kalau tidak sanggup segera mandi, bersihkan kotoran, wudu dulu. Makan hukumnya makruh dalam keadaan junub. Minum hukumnya juga dimakruhkan. Baca Al-Quran haram, tidak boleh. Menyentuh tidak boleh. Memegang Al-Quran, membawa Al-Quran tidak diperbolehkan. Sholat, tawaf, i'tikaf haram, tidak diperbolehkan. Orang yang junub diharamkan 6 hal. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Nyentuh, ini ada Al-Quran kita sentuh, tidak boleh, haram. Kita bawa, haram. Nyentuh aja haram, apalagi dibawa. Loh, bawanya di dalam tas, Ustaz. Kalau itu tasnya khusus Al-Quran, haram. Tidak boleh. Kecuali kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam tas itu kamu bawa Al-Quran dan benda lain. Jadi niatnya membawa Al-Quran dan benda lain itu tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya hanya khusus membawa Al-Quran, walaupun ada benda lain, tidak diperbolehkan. Kemudian membaca Al-Quran. Bagi orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran dengan tujuan mencari pahala bacaan. Kalau membacanya untuk mengulang hafalan, atau membacanya untuk perisai diri, zikir yang setiap hari dia baca untuk perisai diri, tidak ada masalah. Kalau saya biasa setiap hari baca Al-Waqiah untuk perisai diri. Ini dalam keadaan haid, boleh tidak? Boleh. Baca Yasin setiap hari, boleh. Untuk perisai diri, asalkan jangan megang Al-Quran. Jangan menyentuh Al-Quran. Saya kirim Fatihah untuk orang yang sudah wafat. Saya masih dalam keadaan haid, tidak boleh. Nggak boleh kirim Fatihah. Kenapa? Karena kirim Fatihah itu kan mengirimkan pahala. Pahala bacaan Al-Quran. Berarti ketika kamu membaca Fatihah itu kamu menuju pahala dalam bacaan Al-Quran itu yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid. Begitu juga nifas. Begitu juga wanita yang nifas sampai dia suci. Kalau belajar, proses belajar mengajar, guru mengajar Al-Quran, perempuan dalam keadaan haid, boleh enggak? Boleh. Murid belajar Al-Quran di sekolah dalam keadaan haid, boleh, asal tidak menyentuh dan membawa Al-Quran. Belajar boleh tapi tidak menyentuh dan membawa Al-Quran. Wa in kuntum mardha, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau seseorang di antara kalian kembali dari tempat buang air. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an. Ini yang harus digaris bawahi ya. Falam tajidu ma'an. Nah, sekarang kita kembali dulu. Wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit. Nah, sakit di sini tidak ada kaitannya dengan adanya air atau tidak adanya air.
Jadi walaupun kalian sakit di tengah laut, air melimpah di tengah laut, tapi kalian sakit. Maksudnya sakit di sini sakit yang tidak bisa terkena air. Sakit yang menjadikan kalian tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi besar. Sakit apa itu? Sakit yang jika kalian mandi besar atau berwudu bisa mati. Atau bisa tambah parah sakitnya. Atau bisa memperlambat proses penyembuhan. Atau bisa menimbulkan penyakit baru. Dari mana kesimpulannya? Dari dokter, bukan menyimpulkan sendiri. Dari dokter yang mana? Dokter muslim yang bisa dipercaya. Ini syaratnya ini ya. Kalau non muslim ya dia tidak ambil pusing dengan hukum Islam, dia pasti akan tidak boleh. Padahal ada kemungkinan masih boleh itu, karena dia berhati-hati terhadap penyakitnya, bukan berhati-hati terhadap hukum Islamnya ya. Sudah risiko, tidak usah. Padahal masih boleh dia terkena air. Atau dokter muslim tapi yang tidak bisa dipercaya, dia tidak dekat dengan Islam, hanya KTP saja Islamnya itu. Ya tidak bisa juga diambil sebagai pijakan hukum ucapannya. Nah, kalau dari dokter yang bisa dipercaya, muslim yang mengatakan kamu tidak boleh kena air, ya dia tidak apa-apa, tidak kena air. Atau dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, saya sakit ini, dan ketika waktu saya sakit itu menggunakan air, tambah parah penyakit saya atau tambah lama proses penyembuhannya. Bisa dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain yang bisa dipercaya. Nah, kalau kalian tidak mendapati air, kalau kalian dalam keadaan sakitnya syaratnya seperti itu, ya. Jadi tidak semua sakit. Oh sakit, kenapa? Sakit panu. Tidak ada hubungannya sakit panu sama wudhu dan mandi besar, tidak boleh. Sakit saya tahu, sakit gigi. Tidak ada hubungannya sakit gigi sama wudhu sama, atau sakit perut, tidak ada hubungannya. Nah, tapi kalau luka, nah itu baru berhubungan. Salah satu sahabatnya Rasulullah SAW ikut perang, kepalanya ini terkena pedang sampai retak tengkorak kepalanya. Tidur di malam hari dalam keadaan junub, bangun dalam keadaan junub. Tanya ke salah satu sahabat yang lain, salahnya dia tidak tanya ke Rasulullah, ada Nabi Muhammad tanya ke sahabat, ini kepala saya ini retak ini, haruskah saya ini mandi besar pakai air? Kata sahabat ini, tidak ada alasan. Agama itu nomor satu, mandi mati. Sahabat ini mati. Akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW, marah Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal syariat itu tidak memberatkan, syariat itu. Allah itu memberi jalan keluar. Allah itu lebih tahu manusia daripada manusia itu sendiri. Jadi tidak ada hukum syariat yang memberatkan. Yang memberatkan itu nafsu manusia sendiri atau rasa malasnya. Kalau hukum Allah itu tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Au ala safarin, atau dia dalam kondisi perjalanan jauh, atau di dalam perjalanan maksudnya. Di dalam perjalanan ini ada kaitannya dengan tidak mendapati air. Dia di dalam perjalanan mau mandi besar atau mau berwudu, tidak ada air. Ini juga sudah kita bahas di malam Jumat ini ya. Karena ada batasannya, haddul riyad, haddul huruf, haddul bu'ud. Batasan itu yang wajib itu kalau seseorang yakin sampai di batasan teriakan itu berapa ratus meter. Artinya kalau kamu jalan, teman kamu ini satu rombongan kalau memanggil kamu masih dengar. Itu batasan wajib kalau kamu menduga adanya air. Kalau haddul huruf itu yakin.
Kalau hadul bu'ud, batasan dekat, kamu yakin kamu wajib nyari. Tapi kalau sampai batasan jauh, walaupun kamu yakin kamu tidak wajib mencari. Nah itu nanti ada ukurannya di dalam fikih. Nah mencarinya itu satu lingkaran, satu apa itu namanya, diameter gitu ya, dicari. Kalau tidak dapat air, ya kamu boleh bertayamum. Ada air, tapi airnya untuk bekal perjalanan, untuk minum. Kalau saya gunakan wudhu, saya tidak minum sampai perjalanan masih jauh ini. Nah, boleh tetap kamu bertayamum. Kalau zaman dulu ada air buat minumnya hewan tunggangan. Buat minumnya hewan tunggangan tidak boleh kamu buat wudhu, tidak boleh kamu buat mandi besar. Nah, itu sama saja kamu dianggap tidak ada air. Tidak ada air. Nah, tapi kalau di Indonesia ini saya kira makmur, rest area di mana-mana. Nah, kita bisa wudhu, bisa sholat dengan tenang. Kalau tidak ada air, ya sudah, kamu boleh tidak berwudhu dan tidak mandi besar. Nah, biasanya yang terjadi di kereta api, tapi tidak tahu kereta api sekarang ada airnya. Kalau zaman dulu kereta api sering mati airnya. Nah, gimana ini? Saya berada di kereta api, waktunya sholat, air kamar mandinya mati. Ada aqua, ada, tapi dijual harganya lebih mahal. Kalau harganya lebih mahal dari harga wajarnya, kamu boleh tidak membeli. Boleh tetap bertayamum dan sah. Kecuali kalau harganya wajar dan kamu punya uang lebih. Nah, kamu wajib membelinya. Begitu juga di atas pesawat. Kalau ada air, ya harus pakai air. Aw ala safarin. Aw jaa ahadun minkum minal ghaiti. Aw ala safarin ini kan diantara asbabun nuzulnya itu Sayyidah Aisyah waktu pergi bersama Rasulullah SAW bersama sahabat. Kemudian dia minta izin untuk ke belakang. Lalu kembali dari ke belakang tidak mendapati air untuk berwudu. Nah, kemudian turun ayat ini asbabun nuzulnya. Au jaa minkum minal ghait. Atau seseorang di antara kalian datang dari al-ghait. Al-ghait itu dari tempat buang hajat. Bahasa Arabnya orang buang air kan ataghawwat itu ya. Ghaid itu sebetulnya secara bahasa artinya tempat yang rendah. Ada juga yang mengatakan tempat yang tinggi yang sulit dijangkau. Ghaid itu tempat yang rendah atau tempat yang tinggi yang sulit dijangkau. Itu makanya orang yang buang hajat kan pasti mencari tempat yang sulit dijangkau orang, bersembunyi dia. Orang yang sedang buang hajat, kemudian selesai dia buang hajat, dia tidak mendapati air untuk berwudu. Lah buang hajatnya bagaimana? Kalau tidak dapat air, tidak usah bahas wudunya dulu. Itu buang hajatnya kalau tidak ada air bagaimana? Kalau buang hajat tidak ada air, kita bisa istinja menggunakan batu. Jadi tidak ada kaitannya dengan wudu dan mandi besar. Batu itu apa? Batu itu, yang dimaksud batu itu adalah segala sesuatu yang padat, qali', yang menyerap, padat, menyerap, dan suci. Ghair muhtaram, dan tidak dihormati di dalam syariat. Umpamanya, segala sesuatu yang padat, menyerap, suci, dihormati. Umpamanya, buku pelajaran dihormati di dalam syariat. Tidak boleh kamu gunakan untuk istinja. Kalau tisu boleh untuk istinja.
Loh, tisu itu termasuk batu, termasuk makna batu itu ada di dalam tisu tadi. Padat, padat, menyerap, suci. Padat, menyerap, suci. Kalau menggunakan batu, ya, menggunakan batu juga bisa, tapi batu yang menyerap. Kalau batu yang tidak menyerap, ya tidak diperbolehkan. Umpamanya batu marmer, itu tidak menyerap. Atau menggunakan kaca, tidak menyerap, tidak boleh. Dan batu itu memiliki 3 bidang atau 3 tempat. Jadi bersuci atau 3 batu. Bersuci menggunakan 3 batu atau 3 tisu atau 3 tempat. 3 tempat. Jadi ini ada satu tisu bisa menggunakan tempat ini, tempat ini, tempat ini. Nah, bagian ada 3 bagian. Nah, nanti bisa dipelajari di cara istinja. Kalau istinja itu walaupun ada air, kamu bisa istinja memilih menggunakan batu. Istinja menggunakan batu itu atau tisu itu bukan sesuatu yang diizinkan jika kamu tidak mendapati air. Walaupun ada air di depanmu, kamu diperbolehkan di dalam syariat itu istinja menggunakan tisu. Menggunakan tisu tadi. Walaupun yang lebih utama istinja menggunakan air. Yang lebih utama istinja menggunakan air. Tapi kalau ini kan permasalahannya tidak ada air ini ya. Au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Nah, lamastum. Lihat, ini di sini timbul perbedaan. Ini yang menjadikan perbedaan di antara ulama menyentuh perempuan itu batal atau tidak. Kata-kata lamastum ini. Karena lamastum ini itu ismul mustarak. Mustarak itu kata yang memiliki makna ganda. Dia bisa bermakna menyentuh dan dia bisa bermakna berjima atau berhubungan suami istri. Ini yang kemudian menjadikan ulama berbeda pendapat. Ulama yang menafsirkan kata lamastum ini dengan menyentuh, maka dia mengkategorikan menyentuh lawan jenis itu bisa membatalkan wudu. Ulama yang berpendapat lamastum di sini adalah berhubungan suami istri, berjima, dia mengatakan menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Nah, makanya kemudian ada mazhab yang menyentuh wanita batal wudunya. Ada yang menyentuh wanita tidak batal wudu. Nah, dari inilah kata-kata ini ya, ini makanya Islam itu kaya luar biasa. Pendapatnya bermacam-macam dan kita harus saling menghargai yang satu dengan yang lain. Nah, Imam Syafi'i termasuk ulama yang berpendapat makna lamastum di sini adalah menyentuh. Makna lamastum adalah menyentuh. Kemudian kan ada perbedaan pendapat lagi. Imam Maliki. Kalau Imam Maliki menggarisbawahi, Imam Maliki itu berpendapat yang batal itu jika menyentuh disertai syahwat. Kalau menyentuh tanpa syahwat tidak batal. Kalau Imam Hanafi dengan syahwat atau tidak syahwat menyentuh itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan menyentuh. Nah, walaupun sebenarnya makna lamastum itu yang dimaknakan dengan berhubungan suami istri itu sebetulnya bukan makna hakiki, bukan makna hakikinya. Makna hakikinya lamastum itu adalah menyentuh. Sedangkan diartikan dengan berhubungan suami istri itu kinayah. Makna kinayah. Nah, padahal di mazhab Syafi'i itu ada kaidah kalau ada satu kata bermakna ganda harus diartikan terlebih dahulu makna hakikinya
kecuali jika diartikan dengan makna hakiki maka itu akan bertentangan. Baru tidak boleh diartikan dengan makna hakiki. Nah, kalau menurut konsep ini ya sudah jelas Imam Syafi'i kemudian mengartikan lamastum itu adalah menyentuh wanita. Menyentuh lawan jenis itu bisa membatalkan wudhu. Nah, berarti ada batasannya. Lawan jenis yang seperti apa? Di mazhab Syafi'i kemudian ada batasannya. Bahkan di mazhab yang lain, lawan jenis, menyentuh lawan jenis yang sudah dewasa. Ini batasannya. Lawan jenis yang sudah dewasa bukan mahramnya dan menyentuh kulit selain kulit tidak batal. Menyentuh persentuhan ya, lawan jenis, harus lawan jenis. Kalau sejenis tidak batal. Kalau banci batal. Laki nyentuh banci batal. Perempuan nyentuh banci batal. Banci nyentuh banci batal. Nah, tapi yang dimaksud banci di sini adalah banci ini bukan banci-banci yang di luar ini, enggak. Yang dimaksud banci ini adalah orang yang lahir punya 2 alat kelamin. Lahir dengan 2 alat kelamin sehingga statusnya ini belum jelas. Apakah dia ini laki-laki atau perempuan. Nah, sebelum dia ini belum jelas statusnya, maka dia abstrak. Laki-laki nyentuh dia batal, perempuan nyentuh dia batal, mereka nyentuh mereka sendiri juga batal. Saling sentuhan antara banci yang satu dengan yang lain juga batal karena belum jelas statusnya, laki-laki atau wanita. Kalau sudah jelas statusnya, laki-laki atau wanita, umpamanya keluar jakunnya, ya sudah ini laki-laki. Atau haid, berarti itu dia wanita. Ya sudah, berarti dihukumi ini wanita atau ini laki-laki, bukan banci lagi. Bukan banci lagi. Lawan jenis dewasa, kalau salah satu belum dewasa maka tidak batal hukumnya. Nah, makna dewasa di sini bukan balik, tapi makna dewasa ini orang sudah berhasrat menikahi walaupun umurnya masih kecil. Nah, itu kemudian disimpulkan 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau sentuhan 8 sampai 9 tahun gitu ya. Nyentuh, bahkan ada yang berhati-hati sampai 7 tahun. Kalau nyentuh anak kecil sudah umurnya 7, 8, 9, ya sudah wudhu lagi. Kalau lawan jenis ya. Jadi sudah tidak salaman lagi sama orang yang lawan jenis, mulai dilatih gitu ya, mulai dilatih. Karena 7 tahun itu kan sudah mulai diperintahkan melakukan sholat. Kemudian yang bukan mahram. Kalau yang mahram berarti tidak batal. Yang mahram itu apa? Yang mahram kita itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Orang-orang yang haram dinikahi itu mahram, berarti tidak batal. Nah, itu sebabnya di dalam madhab kita suami istri kalau sentuhan batal. Karena suami istri itu bukan mahram. Bukan mahram. Kalau dia mahram kan berarti tidak boleh nikah dia. Nah, karena dia bukan mahram, makanya dia ketika bersentuhan batal. Nah, orang ini kadang-kadang rancu, tidak pernah belajar fikih. Dia dalam hal suami istri, saya dalam hal suami istri ini mengambil madhabnya Abu Hanifah. Madhabnya Abu Hanifah apa? Tahunya dia madhabnya Abu Hanifah itu suami istri tidak batal sentuhan. Salah. Madhabnya Abu Hanifah itu kamu walaupun menyentuh perempuan yang bukan istrimu tidak batal. Tidak batal. Menyentuh perempuan yang bukan istrimu tidak batal.
mazhabnya Abu Hanifah. Jadi jangan nyomot sana nyomot sini untuk membenarkan akal, karena kita beragama ini tidak dengan akal kita, tapi dengan tuntunan syariat. Kalau kamu madhab Syafi'i ya Syafi'i. Nah kalau Syafi'i suami istri bersentuhan batal karena pasangan kita itu bukan mahram kita. Jadi sebetulnya istri itu dalam tanda kutip, istri itu seperti wanita lain untuk urusan bersentuhan. Karena dia bukan mahram kita. Karena istri kita seumur hidup tidak mungkin jadi kerabat kita. Tidak mungkin jadi mahram kita. Kalau jadi mahram kita tidak boleh menikahi. Karena dia tetap ajnabi, tetap orang lain yang kemudian kita disahkan mendekati dia melalui akad syar'i. Makanya ketika dia pisah, dia menjadi orang lain lagi. Tapi kalau saudari kita mau pisah, mau enggak bisa, itu darah, mahram kita, enggak bisa pisah. Anak kita enggak bisa pisah seumur hidup. Istri kita bisa. Anak kita enggak bisa. Mertua enggak bisa pisah seumur hidup. Jadi kita nyentuh mertua kita walaupun lawan jenis, batal enggak untuk kita? Enggak. Kenapa? Karena mertua kita ini tidak pisah dengan kita seumur hidup. Walaupun sudah cerai dengan anaknya, itu tetap ibu dan bapak kita. Nah, ibu dan bapak mertua kita. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya sekalian. Lalu ini makna lamastumun nisa. Ini di sini disebut lamastumun nisa karena kan ini khitabnya kepada laki-laki, tapi pada hakikatnya itu untuk semuanya. Wanita menyentuh laki-laki juga seperti itu. Falam tajidu ma'an. Nah ini. Jadi ini jawabannya ya. Jawaban dari pertanyaan tadi. In itu membutuhkan jawaban. Jika, kalau ada kata jika di dalam bahasa itu, kalau ada satu kalimat dimulai jika, itu kalimat itu tidak akan selesai sampai muncul kata maka. Kalau belum muncul kata maka, walaupun panjangnya 2 baris, 3 baris, itu belum jadi satu kalimat. Namanya kalau di dalam bahasa Arab belum mufid. Yang disebut kalam itu lafdzul murakkab al-mufid. Mufid itu yahsunus sukut. Yahsunus sukut itu orang mendengarnya, oh baru paham. Kalau orang masih bertanya, terus kenapa? Itu berarti ucapan kamu itu belum sempurna, belum bisa disebut kalimat. Nah, ini lihat ini panjangnya seperti ini. Wa in kuntum junuban fatahhar wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an. Berapa kata ini? Panjang sekali. Belum selesai ini. Falam tajidu ma'an. Ini falamnya, ini fa-nya di sini belum jawab ya, belum jawab. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air, tidak punya air buat mandi besar. Berarti ini bisa disimpulkan hal-hal yang membatalkan wudhu, yang menjadikan kita perlu wudhu itu sentuhan laki-laki dan wanita. Buang hajat itu bisa membatalkan wudhu. Ini yang di sini disebutkan cuma itu ya. Ada 2 lagi. Hilang akal. Hilang akal itu tidur, mabuk, epilepsi, pingsan, itu wajib wudhu. Tidur, kemudian bangun dari tidur wajib wudhu, kecuali tidur dalam keadaan duduk dan tidak ada jeda antara dubur dengan tempat duduknya. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ini yang tidak ada di sini. Nah, menyentuh di sini bahasa Arabnya mas. Jadi bahasa Arab itu ada lamas, ada mas. Ada lamasa, ada mas.
Kalau mas ini memegang, bukan menyentuh, memegang. Tapi kalau lamasa menyentuh. Apa bedanya lamasa dengan mas? Menyentuh dengan memegang, itu bedanya apa? Di dalam bahasa Arab ada bedanya. Kalau menyentuh itu kamu harus ada dua, jadi harus ada objek, dua orang. Menyentuh itu harus dua orang. Kalau memegang tidak harus orang lain. Jadi kalau menyentuh harus orang lain. Kalau memegang tidak harus orang lain. Yang kedua, kalau menyentuh tidak harus menggunakan telapak tangan. Sentuhan itu bisa punggung tangan. Nah, tidak harus menggunakan telapak tangan. Jadi makanya menyentuh bukan mahram, walaupun tidak dengan telapak tangan. Sentuhan kulit dengan kulit itu bisa membatalkan. Tapi kalau mas harus dengan telapak tangan. Kalau memegang tidak dengan telapak tangan tidak batal. Memegang kubul atau dubur makanya di garis bawahi dengan telapak tangan itu bisa membatalkan wudu. Apa telapak tangan itu? Telapak tangan itu yang jika kita tutup tidak terlihat. Jika kita dekatkan gini tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu namanya telapak tangan. Yang terlihat itu bukan telapak tangan. Kalau kita menyentuh kubul dan dubur kita dengan telapak tangan yang tidak terlihat ini batal. Menyentuh kubul kita atau milik orang lain kita sentuh batal. Tapi kalau dengan punggung tangan tidak batal. Tidak batal. Ini bagian pinggir ini bukan telapak tangan. Kalau menyentuh dengan bagian pinggir jari juga tidak membatalkan wudu. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Berapa hukum ini yang sudah kita pelajari? Satu ayat ini kita bisa buat buku fikih ini ya, bagian toharoh, khusus bab toharoh ini dari ayat ini. Bayangkan ini dahsyatnya Al-Quran ini. Al-Quran itu menjelaskan itu yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini padat dengan, jadi turunannya ini ada beberapa penjelasan. Nah, orang yang paling hebat itu orang yang sedikit bicara tapi banyak maknanya. Itu orang yang hebat, sedikit bicara. Nah, bagaimana kalau Allah yang berfirman? Pasti maknanya luar biasa ya. Fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Tayamum itu secara bahasa artinya menuju sesuatu, tayamum. Maka bertayamumlah kamu, berarti bertayamumlah kamu sebagai ganti dari wudu dan mandi besar. Kalau kamu mau wudu, kamu mau mandi besar, kamu tidak dapat air, gantinya kamu tayamum. Dari sini kita bisa mengetahui tayamum itu adalah alat suci darurat. Alat suci darurat. Ketika kamu tidak dapat air, berarti alat suci darurat. Nah, orang-orang ahli agama, kalau ada orang melakukan sesuatu bukan ahlinya, dia menjuluki orang ini tayamum. Orang ini tayamum karena bukan ahlinya. Zaman sekarang banyak tayamum ini ya. Ustadznya tayamum, insinyurnya tayamum. Ya sudah, tidak ada yang ahlinya lagi kan ya. Semuanya serba karbitan. Ulamanya juga ulama tayamum, serba karbitan semuanya. Muridnya juga murid tayamum. Ya sudah, dianggap kita ini dianggap murid. Nah, yang ajar aja disebut murid kadang-kadang belum pantas. Murid aja belum pantas, karena murid yang betul-betul murid itu ada kriterianya di dalam ilmu agama. Apalagi ustadznya, kriterianya banyak sekali. Muridnya aja kriterianya kita belum tentu masuk kriteria murid. Tapi ya sudah, in lam tajidul ma'a fatayammamu. Kalau kamu tidak mendapati air ya tayamum saja. Nah, daripada tidak bersuci sama sekali, daripada kamu tidak belajar sama sekali, ya sudah, belajarlah. Walaupun kamu ini dalam kondisinya kondisi darurat.
Yaitu yang terjadi. Nah, kalau kamu tidak mendapati air, fatayamam. Tayamumlah kamu. Tayamumnya dengan apa? Tayamumnya sa'idan thayyiban. Sa'idan, kalau diterjemahkan dengan tanah, ini yang betul ya, bukan dengan debu, tapi dengan tanah. Tapi tanah yang berdebu. Dengan tanah. Ya, walaupun ada yang mengartikan debu juga bisa. Debu juga bisa. Nah, debu di sini maksudnya kepulnya tanah. Gitu. Kepulnya tanah. Kalau tanah basah, tidak bisa. Jadi tanah yang harus mengeluarkan debu, bubar. Sa'idan itu menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sa'idan itu adalah tanah. Pasir tidak termasuk tanah. Jadi harus betul-betul tanah, tapi tanah yang mengeluarkan debu. Di mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, yang dia maksud sa'idan di sini adalah segala sesuatu yang tumbuh dari bumi. Lebih luas lagi. Jadi kalau di mazhab Hanafi, tayamum pakai batu, pakai pohon, pakai bisa semuanya di mazhab Hanafi. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, itu tanah, khusus tanah saja. Selain tanah tidak diperbolehkan. Thayyiban, tanah yang baik, tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Tanah yang baik itu ya bukan tanah yang terkena najis atau tanah yang mustakmal, tanah yang sudah digunakan untuk bersuci, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Maka ini ada syarat sa'idan thayyiban. Apa saja yang menjadikan orang itu bisa bertayamum? Yang menjadikan orang bisa bertayamum itu ada dua. Yang pertama, tidak mendapati air untuk bersuci. Yang kedua, sakit. Ini di dalam ayat ini sudah disebutkan sebab-sebabnya ya. Sakit dan tidak mendapati air. Walaupun di fikih ditambah lagi ada 3. Punya air tapi untuk makhluk hidup yang terhormat. Ada air seperti yang saya jelaskan tadi. Ada air tapi untuk hewan tunggangan. Kamu boleh bertayamum. Apa niatnya tayamum? Niatnya tayamum beda dengan wudhu. Beda juga dengan mandi besar. Kalau mandi besar, nawaitul ghusl li raf'il hadatsil akbar. Wudhu, nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Kalau besar untuk mengangkat hadas besar. Tapi kalau tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Karena tayamum ini alat suci, cara bersuci darurat. Dia tidak bisa mengangkat hadas. Jadi niatnya kalau wudhu, nawaitul wudhu istibahatan lis-shalah. Nawaitul tayamum istibahatan lis-shalah. Aku bertayamum untuk mengesahkan sholatku. Begitu juga mandi besarnya. Nawaitul ghusl istibahah. Kita lanjutkan. Sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Minhu, dengannya. Maksudnya dengan tanah tadi. Mengusap pertama, di dalam tayamum tidak ada ghusl, tidak ada membasuh, karena dengan tanah bagaimana dia mengguyur, tidak ada mengguyur. Kedua, rukun tayamum itu hanya 2 saja. Anggota tayamum, maksud saya, anggota tayamum itu hanya 2 saja. Wajah dan tangan. Nah, kalau untuk mandi besar, ada sahabat yang tidak paham.
Kalau tidak ada air, tayamum. Tayamum apa? Dengan tanah. Sebelum dijelaskan ini ya, sahabat ini tidak paham. Waktu dia dalam keadaan junub, hadas besar, dia guling-guling, telanjang dia guling-guling di tanah. Karena apa namanya, logika dia, kalau hadas besar kan harus meratakan air ke seluruh tubuh. Maka dia guling-guling di tanah. Kalau seperti itu syariatnya, repotnya seperti apa ya? Nah, jadi bagaimana kalau saya hadas besar? Cara tayamumnya hadas besar dengan cara tayamumnya hadas kecil sama. Rukunnya hanya dua tayamum itu, mengusap wajah dan mengusap tangan. Mengusap tangan. Nah, ini sekalian saya ajarkan ya. Kita sudah sampai di ayatnya ya. Berarti rukun tayamum itu yang pertama niat. Yang kedua menepuk tanah sebanyak 2 kali untuk wajah dan untuk tangan. Gini ya, menepuk tanah gini. Satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan di tempat yang lain. Tanah yang sudah kita tepuk tadi, tidak boleh kita tepuk lagi di situ karena ini sudah bukan thayyiban lagi, jadi mustakmal ya. Di tempat yang lain. Kemudian niatnya tadi kembali ke niat sedikit. Pertama kita menepukkan tangan, kemudian kita niatnya bersamaan dengan menepukkan tangan, dan niat itu harus terus hadir sampai kita mengusap wajah. Sebelum tangan kita kena wajah, kalau niatnya hilang, harus mengulang lagi. Menurut Imam Romli, tidak harus mengulang lagi. Kalau hilang, berhenti dulu, hadirkan lagi, lanjutkan lagi. Jadi harus tetap hadir niat tayamumnya. Kemudian yang ketiga mengusap wajah. Cara mengusap wajahnya sama seperti mengusap wajah pada wudhu. Cuma bedanya tidak harus menyela-nyela jenggot atau kumis, ya, tidak harus. Jadi caranya gimana? Begini, seperti yang saya ajarkan. Yang keempat ini ya. Yang keempat mengusap tangan. Mengusap tangan ini ada dua pendapat di mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat yang kesepakatan ulama, batas tangannya ini kan tidak disebutkan. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Tidak ada ilal marafiq. Kalau di wudhu, faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Tapi di tayamum kan tidak ada. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, selesai. Nah, batas wajah jelas, ini batas tangannya ini sampai di mana? Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan ya sama dengan batas tangannya wudhu. Berarti ini pendapat yang mengatakan sampai ke siku, dan ini yang mayoritas, pendapat yang mayoritas. Tapi ada pendapat yang kuat juga, pendapat kuat walaupun tidak mayoritas. Pendapat kuat yang perlu, yang boleh jadi kalau di dalam fikih itu kita bisa mengambil pendapat itu, pendapat mayoritas itu aman. Yang kedua pendapat yang kuat, walaupun tidak mayoritas tapi kuat. Kenapa dikatakan pendapat kuat? Yang bicara itu orang-orang yang mumpuni. Ya. Seperti contohnya Imam Nawawi, itu pendapat-pendapatnya kuat, walaupun berbeda dari mayoritas. Nah, ketika ada pendapat syadz. Pendapat syadz itu pendapat yang menyimpang dari mayoritas dan menyimpang dari pendapat kuat. Itu namanya pendapat syadz. Ini tidak boleh kita gunakan sehari-hari, kecuali mungkin dalam keadaan darurat. Pendapat yang mayoritas, tangan itu di tayamum batasannya sampai ke siku. Tapi ada pendapat yang kuat, diantaranya pendapat Imam Nawawi, tangan itu hanya sampai pergelangan kalau tayamum. Hanya sampai di pergelangan. Nah, ketika berwudu kita pakai cincin tidak apa-apa. Ketika tayamum harus dilepas.
jam harus dilepas, gelang harus dilepas waktu bertayamum. Karena kalau wudhu air bisa masuk, tapi kalau tayamum tidak bisa, debu tidak bisa masuk. Kemudian cara mengusapnya begini, tempelkan, kemudian sunnah atau mengusap meniup, jadi supaya tidak tebal debunya. Kemudian usapkan di wajah, kemudian tepuk lagi, kemudian tiup lagi atau ini, lalu mengusap tangannya begini. Lihat ini cara mengusap tangannya. Kalau wudhu itu di pancuran saya ajarkan kemarin begini, kalau ngambil air begini, terus kemudian tinggal meratakan. Kalau mengusap tangan untuk tayamum begini, ya, ini belum pakai kan, tempelkan, ini belum pakai kan, ini juga begitu. Kalau saya jelaskan dengan kata-kata kepanjangan nanti waktunya ya. Kalau disikik dan kadang-kadang dengan kata-kata itu malah bikin bingung, pusing. Begini. Jadi bukan ambil tanah. Enggak, bukan begitu. Nanti kepake semua nanti ya. Nanti tempelkan begini. Kemudian yang ini buat ini dulu. Selesai sampai ke siku. Bagian telapak batin, tempelkan di bagian batin tangan ini. Tapi ibu jarinya jangan gini. Nanti ibu jari ini buat ini. Karena ini tadi kan tidak kena. Gini. Selesai. Nah, kalau yang cuma sampai pergelangan lebih gampang lagi. Nah, boleh enggak Ustaz saya pakai itu? Boleh, itu pendapat kuat. Itu pendapat kuat. Jadi kalau kita lihat ada orang tayamum tangannya cuma gini, jangan kita marahi. Nah, itu ada pendapat yang kuat, pendapat Imam Nawawi. Kalau debunya itu ada yang dijual tuh sekarang tapi debu untuk tayamum. Debu untuk tayamum. Ada yang jual. Jadi karena terlalu susah nyari debu sekarang ya, sudah dipaving semuanya. Ada yang jual sekarang online. Oh ya? Iya, enggak harus juga beli. Ini udah ngambil tanah juga. Ngambil tanah kita enggak wajib meneliti. Ini gimana ini tanahnya, ada najisnya enggak usah sampai meneliti gitu. Ambil tanah di depan, udah buat tayamum selesai. Bahkan kita tayamum di dinding ini kalau ada ada celah bagi tanah di depan untuk masuk ke tempat itu. Jadi umpamanya dinding ini sehari-hari kan kita tidak pakai AC, dibuka jendelanya. Berarti kan ada celah debu untuk masuk. Nah, ada yang membolehkan kita tayamum di dinding ini karena di dinding itu juga ada bekas tanahnya, bekas kepulnya tanah. Walaupun untuk amannya kan memang pakai tanah. Ambil tanah, kemudian buat tayamum selesai. Bukan tanah yang basah berarti ya. Tanah yang gitu. Kemudian rukun selanjutnya adalah tertib. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu tawahumul ma', menduga adanya air. Bisa batal tayamum. Kalau kita bertayamumnya karena tidak mendapatkan air. Tapi kalau karena sakit, walaupun airnya kelihatan di depan mata saja, tidak batal tayamumnya. Tapi kalau kita bertayamum bukan karena sakit, karena tidak ada air, ketika kita menduga saja, jangan-jangan ada air, batal tayamum. Mengapa? Karena tayamum itu alat bersuci yang ringkih, darurat. Alat bersuci yang ringkih. Jadi betul-betul harus yakin tidak ada air.
Kalau umpamanya sampai ulama fikih mengatakan, umpamanya kamu sedang tayamum baru mau sholat, kamu dengar ada orang teriak, ada air, langsung batal. Padahal ada air, kamu ada air terbesit di dalam hatimu kan, untuk kambing. Oh, airnya padahal untuk kambing. Ada air untuk kambing. Kamu dengar ada airnya itu pasti terbesit di dalam diri kamu. Ada air jangan-jangan. Tapi kalau dia nyebutnya dulu untuk kambing ada air, nah itu sudah tidak batal namanya. Dengar itu tidak batal. Nah, karena ringkihnya tayamum itu sampai ulama fikih itu memberi contoh seperti itu. Yang kedua yang membatalkan tayamum, riddah, murtad. Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan dijaga iman di dalam hati kita. Kalau wudhu batal enggak? Enggak batal. Umpamanya ada orang berwudhu, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, enggak perlu wudhu lagi dia, enggak batal. Tapi kalau tayamum batal. Kok bisa seperti itu ya? Sekali lagi karena itu ringkih. Alat bersuci cara bersuci yang ringkih. Yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah segala hal yang membatalkan wudhu. Segala hal yang membatalkan wudhu, ya pastilah itu juga membatalkan tayamum. Wudhu aja batal apalagi tayamum. Kita lanjutkan. Ditutup ayat ini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Memang Allah saja tidak ingin menyulitkan, kok zaman sekarang ada orang senang menyulitkan orang. Allah aja yang maha kuasa, maha memiliki segala sesuatu, kita semua ini minjem sama Allah. Minjem. Allah itu tidak suka menyulitkan hamba-hamba. Dikasih jalan keluar hamba-hamba. Ini kok ada orang zaman sekarang, ya Allah, beragama ini kayak beratnya luar biasa. Sedikit-sedikit haram, syirik, semuanya haram, syirik. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa hidup dunia. Itu udah mati saja. Semuanya haram, semuanya syirik. Agama itu mudah, tapi jangan diremehkan. Agama itu mudah, tapi jangan kamu meremehkan agama. Dan permudahlah orang untuk beragama, jangan kau persulit. Jadikan orang itu menjalankan agama itu mudah, senang. Jangan kau persulit. Yang salah itu kalau kita mengajak orang untuk meremehkan agama, ini salah. Tapi kalau mengajak orang untuk beragama dengan mudah, itu yang betul. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu bersabda, yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Permudahlah manusia, jangan kau persulit. Permudah. Dan beragama itu permudah. Jangan apa-apa, ya Allah. Kalau kamu enggak ini, kamu dosa. Sampai urusan milih presiden aja bisa jadi dosa. Nah, kamu kalau tidak milih ini, kamu dosa. Berarti kamu ini semua dengan logikanya dia sendiri, pendapatnya dia sendiri, kamu dosa. Kalau kamu ini, wah ini tidak usah disolati orang yang seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Dari mana pendapatnya? Sebagian sahabat Nabi yang masih hidup ketika Nabi sudah wafat, itu kadang-kadang mereka itu sampai nangis. Karena orang-orang yang hidup semasa Nabi tidak berjumpa dengan Nabi menjadikan agama itu sulit. Jadi sahabat Nabi ini sampai nangis. Kalian ini nggak pernah ketemu Nabi, kok beragama kalian ini jadi sulit. Kita dulu bersama Nabi Muhammad SAW ini enak, beragama ini enjoy. Beragama dengan Nabi ini, ya Allah, sedap, senang kita. Sholat bareng Nabi, suka, senang. Berzikir bersama Nabi itu bahagia kita. Nah kok sekarang timbul orang-orang yang kebanyakan pendapat sampai bikin pusing. Akhirnya orang tidak ada yang mau dekat sama agama, ya. Tidak mau dekat dengan agama. Itu ucapan sahabat Nabi ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu.
Makanya Nabi tadi bersabda, yassiru wala tu'asir. Permudah, jangan kau persulit kepada pasangan hidup kita. Jangan mempersulit. Sudah kamu bisanya ini, ya sudah ini. Yang penting jangan meninggalkan yang wajib. Jangan meninggalkan yang wajib. Jangan nanti kamu tidak sholat qobliyah. Pemalas ini. Ciri-ciri penduduk neraka. Qobliyah loh ya. Sunnah ini. Jangan dipersulit. Oh ini sholat sunnah. Astagfirullah, semua orang puasa Arafah, kamu tidak puasa Arafah. La haula wala, ciri-ciri orang celaka. La haula wala quwwata illa billah. Semua sekarang jadi wajib loh. Arafah jadi wajib, Muharram. Loh Ustaz, apa tidak baik? Baik. Saya sangat mendukung. Bagaimana tidak mendukung, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan kamu persulit semua orang terus kamu bayangkan seperti kamu semuanya. Kalau kamu mau menjalankan, jalankan. Mau menganjurkan, anjurkan. Mau mengajak orang, ajak. Tapi kalau ada orang yang tidak melakukan, itu sunnah, bukan wajib. Jangan kamu anggap dia ini penjahat. Gara-gara tidak melakukan sunnah, dia itu penjahat. Atau dia itu buruk di mata kamu. Ini untung kamu tidak diutus jadi nabi. Kalau diutus jadi nabi, umatnya berapa? Tidak tahu. Tinggal satu gelintir aja mungkin. Yang ikut binatang, kan manusia. Binatang aja lari. Nah, sekarang ini jadi sulit semuanya. Dulu puasa Ramadan orang malu, tidak makan, tidak ini. Sekarang puasa sunnah aja sudah kayak puasa Ramadan. Ada orang makan di jalan, astagfirullah. Loh ini bukan sesuatu yang wajib loh ini ya. Tidak boleh seperti itu kita. Tidak boleh, itu haram. Haram. Nabi Muhammad perintahnya apa? Yassiru, permudahlah. Kalau kita mempersulit, berarti kita berbuat dosa. Walaupun itu anak kita sendiri. Walaupun itu pasangan hidup kita sendiri. Jangan kita persulit. Orang itu ada ukurannya masing-masing. Ada ukurannya masing-masing. Saya baru sanggup di sini. Ya, yang penting kamu jalankan yang wajib, toh. Ya. Yang wajib tidak kamu tinggalkan. Ya. Kalau yang wajib, itu tidak ada kompromi. Jangan sampai keluarga kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Tapi orang di luar pun, lihat ini, Nabi ini, orang di luar pun belum melaksanakan yang wajib. Karena Nabi mau menarik dia menjadi baik, itu pun oleh Nabi dipermudah. Dipermudah. Ada orang masuk Islam, ya Rasulullah saya mau masuk Islam. Ya. Tapi saya tidak bisa meninggalkan zina. Tidak apa-apa, kata Rasulullah. Kalau zaman sekarang sudah mati ini orang. Ditendang langsung, tidak usah masuk Islam. Akhirnya dia di neraka abadi. Tapi Nabi Muhammad SAW mau masuk Islam, tidak bisa meninggalkan zina. Yang penting masuk Islam. Nah, baru oleh Nabi dinasihati, dibimbing pelan-pelan sampai dia mantap, baru dia meninggalkan perbuatan zina. Kita juga harus seperti itu. Lihatlah kondisi orang, dan jangan juga kita mempersulit diri kita. Kalau kita belum mampu, ya sudah jangan dijalankan. Yang mampu dulu dijalankan. Karena kalau kita lihat sesuatu ketinggian, akhirnya kita tidak beramal sama sekali. Tidak beramal sama sekali. Di antara jeratnya setan, itu meniupkan semangat. Ini ya, dalam tanda kutip. Di antara jerat setan, meniupkan semangat kepada orang yang mau jadi baik, supaya dia melakukan hal-hal yang dia tidak mampu melakukannya. Habis itu dia kepayahan, ditinggal. Itu diantara jeratnya setan. Nah, seperti orang baru masuk Islam. Kalau ini bukan salahnya dia, salahnya orang yang ngajak masuk Islam. Ada satu orang Yahudi diajak masuk Islam, berhasil masuk Islam. Baru masuk Islam ini ya. Jam 3 malam besoknya jam 3 malam itu diketuk pintu rumah. Halo, assalamualaikum. Kaget ini. Ada apa? Kaget jam 3 malam diketuk rumah. Mari kita sholat tahajud, saudaraku. Ini waktu mustajabnya doa. Baru masuk Islam loh nih. Oh, Masya Allah, dia Masya Allah. Ya, saya turun sekarang. Berangkat ke masjid tahajud. Adzan subuh, sholat sunnah fajar. Habis sholat subuh dia mau pulang. Kata dia, jangan dulu. Tunggu waktu isyraq. Tunggu waktu isyraq. Kita sama-sama berzikir, ini waktu-waktu yang mulia. Habis waktu isyraq dia mau
balik mau ke rumah, jangan sholat duha, jangan sampai ketinggalan sholat duha 2 rakaat, 8 jangan 2, 8 sampai akhirnya duhur ibadahnya, asar sampai isya baca macam-macam ini Al-Quran, baca macam-macam. Habis itu malamnya, habis isya dia baru pulang. Malamnya ketuk lagi, Assalamualaikum, saya sudah keluar dari Islam. Saya sudah keluar. Nah, karena dia mempersulit ini. Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunaffiru, kata Rasulullah. Beri kabar gembira kepada manusia. Jangan kau jadi beri kabar yang menjadikan mereka lari. Kasih kabar yang memotivasi. Jangan kasih kabar yang menciutkan. Ada cerita orang mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Islam berat loh Islam. Loh, kamu sudah pertimbangkan ini. Berat loh. Puasa 1 bulan. Zakat kamu kerja capek-capek 2,5% keluarkan zakat kamu, apalagi kamu lagi harus disunat. Akhirnya saya tidak jadi masuk Islam, saya keluar, dia tidak jadi masuk Islam karena dia tidak ngasih kabar gembira, ngasih kabar yang nakuti. Orang bodoh ini ya. Ini orang yang seperti ini merugikan Allah, merugikan Nabi Muhammad SAW. Dan orang zaman sekarang ini banyak yang seperti itu, beragama dengan sulit sekali. Kita aja melihatnya capek, ya Allah, capek. Akhirnya orang kalau beragama seperti itu, esensi agamanya itu dia tidak dapat. Esensi dalam beragama, agama itu yang dicarikan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ya nikmat, sholat ini dinikmati. Sholat itu nikmat loh. Ada kenikmatan di dalam sholat. Zikir itu ada kenikmatan di dalam zikir. Membaca Al-Quran itu ada kenikmatan di dalam baca Al-Quran. Tapi kalau kita kejar target aja, tidak dapat kita. Ya. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin." Allah tidak mau mempersulit kalian. Makanya dikasih jalan keluar. Sakit, tidak dapat air, ini loh ada jalannya. Agama itu mudah, tapi jangan diremehkan. Walakin, akan tetapi, yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah ingin menyucikan kalian. Menyucikan kalian secara fisik dari hadas kecil dan hadas besar, dan menyucikan batin kalian supaya bisa terus kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak ada air, walaupun kalian dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, kalian tidak dapat air, kalian masih bisa terus ngontak menghubungi Allah melalui sholat, melalui tawaf, melalui membaca Al-Quran. Dari mana ya Allah? Ini tanah. Tanah ini jadikan untuk bersuci. Allah mau menyucikan kalian secara lahiriah dan secara batiniah. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar dia itu menyempurnakan nikmat kalian. Sebagai ini berarti ayat ini kan sebagai penjabaran dari ayat sebelumnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Disempurnakan ini loh. Ini nikmatnya luar biasa, ini dikasih jalan keluar. Agama lain tidak ada. Agamanya Nabi Musa zaman dulu, kalau pakaian kita kena najis, ambil gunting, potong, ditambal. Agamanya Nabi Muhammad ini senikmat-nikmat syariat maksudnya. Kalau agamanya sama loh ya. Agamanya Nabi Musa Islam, Ibrahim Islam, semua Islam. Tapi syariatnya Nabi Muhammad ini syariat yang mudah, tapi peringkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, agar kamu ini menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas
petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Petunjuk ini kenikmatan yang tidak ada di atas kenikmatan. Tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan petunjuk. Orang yang dapat petunjuk dari Allah itu adalah orang yang paling kaya di dunia ini, walaupun tidak punya apa-apa di dunia ini. Itu orang paling kaya. Karena orang yang punya petunjuk dalam kondisi apapun dia akan bahagia. Dia tahu jalan untuk menuju kepada pencipta alam raya ini, alam semesta ini. Sedangkan orang yang tidak berpetunjuk, walaupun punya dunia seisinya, dia itu orang paling miskin. Karena dunia seisinya ini tidak bisa membahagiakan kita. Yang bisa membahagiakan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut kita syukuri. Karena tidak semua orang dapat petunjuk ini. Tidak semua orang dapat petunjuk ini. Nah, kita ini kok bisa dapat petunjuk ini dari mana? Dipilih sama Allah. Kalau kita mau menilai apa istimewanya saya ini dipilih oleh Allah untuk dapat petunjuk. Istimewanya saya apa? Tidak ada. Mungkin di luar sana ada orang yang sebetulnya jauh lebih istimewa dari kita. Tapi kita ini tanpa permintaan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat nikmat petunjuk ini, disyukuri. Bagaimana syukurnya? Ya ibadah. Menyembah Allah dengan benar. Menyembahnya itu dengan penuh rasa syukur, bukan dengan penuh dengan rasa beban. Nah, sungguh aneh ada orang yang diistimewakan oleh Allah, tapi dia menyembah Allah dengan beban. Aneh. Siapa orang ini? Ya kita ini. Aneh enggak kalau dipikir-pikir? Kita diperhatikan sama Allah, dikasih petunjuk, dikasih nikmat. Ini loh caranya sholat. Dengar adzan, Allahu Akbar. Baru sholat, sudah sholat lagi. Dengar adzan subuh, ya Allah. Enaknya sih enak hidupnya ya. Disuruh baca Al-Quran, waduh, masih asik-asik main WA, main WhatsApp, ini suruh baca Al-Quran, suruh zikir. Padahal kan harusnya kita ini menyembah Allah dengan penuh sukacita, syukur. Makanya Rasulullah SAW sujud sampai bengkak kedua kaki. Sujudnya Nabi ini bukan beban, bukan takut. Makanya waktu Aisyah bertanya kepada Nabi, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah, wa qad ghafarakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan sujud sampai bengkak kedua kakimu ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kau ini maksum, tidak dosa, tidak ada yang harus kau takuti. Kau sujud sampai bengkak kedua kakinya ini kenapa? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Apa tidak pantas hai Aisyah, aku ini menjadi hambanya yang bersyukur. Ini Nabi loh ya. Ya ini kan harusnya yang sujud sampai bengkak ini kita ini harusnya ya. Karena takut, bukan karena syukur aja, karena takut. Karena terlalu banyak perbuatan buruk yang kita sodorkan kepada Allah setelah begitu banyaknya kenikmatan yang disodorkan Allah kepada kita. Nah ini makanya ayat ini ditutup la'allakum tashkurun, supaya kamu ini jadi hamba yang tahu terima kasih, tahu berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong hamba-hambanya yang bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه بداية الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.